واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا معيد الأعياد عد علينا الأعياد بالرضا والإمداد والمداد يا أحمد يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بنية الفتوح والمنوح ورسول صلاح الجسد الروح طبة النسوح ونوينا كما نوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما نوى سيدي الشيخ أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه. اللهم ادخل نيتنا في نيتهما وأعمالنا في أعمالهما ونوينا تعلم والإفادة والاستفادة نفع الانتفاع لطلب رضا الله دار الآخرة ولإحياء الدين ولنفع المسلمين ولشكر على نعمة العقل وصحة البدن وللشكر على جميع النعم ظاهرا باطنا كما شكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكما شكر سيدي أحمد. إلى حضرة حبيبنا شفيعنا قرة أعيننا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وذريته وخلف أحبابه ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وآل كل منهم صحابة أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح سيدنا سندنا دنيا أخرى سيدي الشيخ أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه وآله وأزواجه وذريته وخلفائه وقدام أحبابه من الشريف صالح رازم رضي الله عنه من الأرواح جميع المجيزين لنا والمفيدين لنا شيخنا رضي الله تعالى عنهم أجمعين من الأرواح سيد الوالد الحبيب جعفر بن علي بحرون الحبيب علي بن عمر بحرون عمر بن بشبن شيخ محمد بن سوفي. ثم إلى أرواح مرتب هذا الكتاب العلامة الفاضل الأستاذ الشيخ زين الدين بن عبد العزيز المالباري والشيخ حسن محمد دهلان جنبس. ثم إلى أرواح الشيخ عبد الحميد قدس. ثم إلى أرواح الواقف لهذا المسجد جميع من كانت جاريته في هذا المسجد من أهل لا إله إلا الله. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم مشايخنا ومشايخكم ذو الحقوق علينا وعليكم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يسكنهم الجنة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ufawwidhu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Wa ba'du, alhamdulillah. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para asatid, para kesepuhan, para imam, ketua DKM, mudah-mudahan tuan guru kita semuanya dipanjangin umur sama Allah Subhanahu wa taala, digampangin urusannya, diijabah doanya, dimudahkan perjuangannya sama Allah, terus manfaat buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah, alhamdulillah kita berkumpul pada malam hari ini tepat pada tanggal malam pertama bulan Dzulhijjah. Ma min ayamin afdalu indallahi, di dalam kitab Kanzun Najah an Ibnu Abbas, ma min ayamin afdalu indallah min ashri awal min Dzulhijjah.
Tidak ada hari yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat lain yang kita sudah baca di bulan yang lalu, ahabbu ilallah ayyu ta'abbada fihi. Tidak ada hari yang Allah paling demen disembah di hari tersebut yang lebih utama daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah mencatat setiap orang yang puasa satu hari di 9 hari tersebut kayak puasa 1 tahun. Siapa orang kemudian yang qiyamul lailatin fih, siapa orang yang salat tahajud, ya, ibadah di malam hari, di malam 10 Dzulhijjah ini, maka kayak dia menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kaqiyami Lailatul Qadar. Hadisnya bulan kemarin kita udah baca. Hadisnya. Ya. Jadi ini kita kayak kita lagi ngaji di malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan sama Allah Subhanahu wa taala diterima dan kita dikasih rezeki ikhlas dan istiqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bab puasa sunnah. Ada di bab tentang hikayah. Wahaka dan bercerita siapa Al-Yafi'i? Imam Abdullah ibn As'ad Al-Yafi'i. Imam Yafi'i bercerita an Abi Bakar Asy-Syibli, dari Al-Imam Syibli. Imam Syibli ini seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Imam Syibli ini termasuk orang yang masih hidup di dalam kitab Misbahul Zalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Al-Imam Abu Bakar ibn Mujahid kalau Imam Asy-Syibli itu min ahlil jannah. Imam Syibli-nya masih hidup, mau bertamu ke Mujahid, ke Imam Al-Mujahid besoknya. Rasulullah SAW malam harinya datang, idza kana fil ghad, kalau besok akan datang tamu kepada engkau, yaitu Imam Abu Bakar Asy-Syibli, innahu min ahlil jannah fa akrimhu, kata Rasulullah SAW. Muliakan dia orang surga. Nah di sini Imam Syibli bercerita annahu gal, Imam Syibli berkata, kuntu fi qafilatin bisyam. Kuntu adanya saya fi qafilatin, berada di dalam satu rombongan kafilah. Satu kafilah dagang begitu. Aku berada di dalam, kurang jelas. Enggak kedengaran? Oh iya. Ngomongnya kecepatan kali ya? Oh, tetap pakai ini. Jangan terlalu dekat. Ya marhaba. Bismillah. Jelas? Kita lanjut ya. Imam Syibli mengatakan kuntu fi qafilatin bisyam. Aku berada di dalam rombongan di negeri Syam, rombongan kafilah dagang begitu. Ya, rombongan dagang. Kemudian fa kharaja al-Arabiyyu. Tiba-tiba ketika kita lagi jalan nih rombongan di padang pasir, ya mungkin dari balik bukit begitu, orang-orang Badui pada keluar. Fa kharaja al-Arabi, kemudian ketika Badui itu keluar, fa akhadhuha. Ya, fa akhadhu al-mata' lil gafilah. Fa akhadhu, kemudian Badui itu merampas amwalil qafilah tadi. Barang dagangannya itu diambilin. Ini Badui, ini perampok begitu. Wa ja'alu yu'ridunaha ala amirihim. Udah diambilin pada ini Asy-Syibli ini seorang wali ada di situ. Setelah dikumpulin yu'ridunaha ala amirihim, disetorkan kepada pimpinannya. Pimpinan perampok ini. Keluarganya suaranya jelas enggak? Sekarang jelas enggak? Jelas. Kedengaran yang di belakang? Kedengaran enggak kira-kira? Apa dipegang aja biar kedengaran? Fa kharaja jarabun fihi sukarun waluz. Akhirnya ini Amir ketika setelah disetorkan dia ngeluarkan jarab. Jarab itu kantong makanan begitu. Kalau kita bilang mungkin rantang begitu. Di dalamnya ada makanan. Ada makanan manisan begitu. Sukar, kemudian juga luz, ada kacang-kacangan. Wa akalu minhu, sehingganya pada makan tuh di situ. Para tadi itu
Arabi tadi, orang Badui tadi pada makan. Walam ya'kulil amir. Tapi pimpinannya, raja rampoknya ini kagak makan. Raja rampoknya kagak makan. Fakultu lahu. Akhirnya Imam Asyibli bertanya kepada ini, raja rampok ini, lima lam ta'kul. Kenapa ente kagak makan? Kenapa ente kagak makan? Faqala ana shaim. Kata dia, ana lagi puasa sunnah. Ana lagi puasa. Kaget ini Asyibli. Apa kata Asyibli? Fakultu, aku berkata, taqta'ut tariq. Ente nih ngalangin orang di jalan. Kurang jelas. Pakai mic lain mungkin barangkali ada. Syukran Ustaz. Afwan. Nah. Bismillah. Jelas ya? Taqta'at tariq, engkau mencegat orang di jalanan, wa ta'khudhul amwal, merampas, wa taqtulun nafas. Mungkin kadang-kadang orang seperti Anda juga berani mencelakai nyawa orang. Katanya Imam Syibli ini kepada raja rampok ini, wa anta shaim, inti puasa. Maksudnya inti mau nyari apaan puasa? Inti puasa mau nyari apaan kalau kerjaan inti seperti ini begitu? Kalau kerjaannya seperti ini, puasa mau nyari apaan? Kalau yang ngomong kira-kira bukan wali, ini raja rampok kira-kira marah apa kagak? Marah ya. Kalau yang ngomong bukan wali mungkin diceramahin. Orang lagi berkuasa di situ diceramahin. Jelas nggak suaranya yang ini? Hah? Beneran jelas? Kedengeran nggak? Kedengeran? Ya nggak kedengeran, ngeker dah. Ya, banyakan dosa kali aneh. Akhirnya karena yang berbicara ini adalah kekasih Allah, yang berbicara ada walinya Allah Subhanahu wa taala, malah takut ini. Malah takut padahal enggak kenal sama Syekh Syibli. Malah takut, dia malah mengatakan, "Ya Syekh, atruku lis-shalah maudhi'an." Maudhi' sekarang ini aja nih, satu maudhi' ini. Satu tempo ini aja deh, ana tinggalin ente semuanya. Ana tinggalin ente semuanya untuk berdamai. Atruku lis-shalah. Ana tinggalin, banda inti ana kembaliin. Ana kembaliin untuk damai. Cuman dengar diceramahin kayak barusan sebentar begitu doang. Cuman diceramahin sebentar kayak begitu doang. Inti motong jegat jalanan orang, inti ngerampas, inti kadang ngebunuh. Terus inti puasa, mau ngapain inti puasa? Mau nyari apaan inti puasa? Digituin doang, tobat dia. Bukan tobat sih, dia bilang suluh deh, suluh, damai. Udah bubar, balikin, dikembalikan. Dikembalikan itu amwal, ya, karena pengen damai sama Asyibli. Padahal dia kagak kenal. Karena dulu nggak bakalan viral ya ulama tuh. Falamma kana ba'da hin, berapa bulan kemudian, kata Asyibli, ra'aituhu yatufu haulal bait. Ana lagi umrah atau haji, tiba-tiba ana ngelihat, ana lagi tawaf, ana ngelihat itu orang. Tuh raja rampok, ana lihat udah lagi tawaf. Ana lihat dia udah lagi tawaf. Wa huwa muhrim. Ya, wa huwa muhrim, dia sedang ihram. Dia lagi pakai pakaian ihram. Lagi umrah dia. Wa kasyinnil bali. Syinnil bali ini julukan buat orang yang sangat kurus begitu. Syinnil bali itu tempat air yang dari kulit. Tempat air yang dari kulit tuh. Itu kan antara isi sama luarnya kan nempel begitu. Segitu kurus banget begitu. Sampai kayak begitu, saking kurusnya. Ini orang raja rampok udah kurus. Kemudian dia lagi tawaf. Fakultu, aku kemudian bertanya, kata Syibli, anta dzalikar rajul. Kata Syibli, inti kan orang yang itu, yang dulu ketemu aneh, yang pernah inti ngerampok aneh, begitu katanya beliau. Faqala na'am, kata beliau. Ya, betul kata dia. Dzalika asyam au qa'asuluh bainana. Puasa itu yang menjadikan kita berdamai.
Puasa itu yang menjadikan kita berdamai. Dan setelah berdamai itu, dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan habis damai, berbuat baik sama Asyibli dan rombongannya, dia dapat hidayah, bertaubat kepada Allah Subhanahu rahimahullahu rahmatan ya wa rahimana ma'ahu. Mudah-mudahan Allah rahmatin dia dan rahmatin kita bersama dengannya. Ikhwah fillah, ini ibrah di sini. Ini satu contoh. Di dalam kitab Jawahirul Ma'ani ada keterangan begini. Raja rampok itu kan buat taubat susah mestinya ya. Ini kayaknya sepele banget. Sepele banget. Cuman gara-gara dia berbuat baik sama itu wali, ya, sama itu wali, dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang zahid, orang yang zuhud. Di dalam kitab Jawahirul Ma'ani disebutkan, "Inna min ahsani ma yasrifu ilaihil insanu ihtimamuhu." Sesungguhnya paling baiknya perkara yang dijadikan cita-cita bagi orang dalam hidupnya. Paling baiknya cita-cita, paling sempurnanya cita-cita di dalam hidup di dunia bagi manusia. Kita semua hidup kan punya cita-cita begitu ya. Cita-cita paling bagus itu apaan sih? Cita-cita paling bagus itu apa? Paling bagusnya cita-cita disebutkan oleh beliau Sayyidi Syekh Ali Harazim di dalam Jawahirul Ma'ani apa? Mahasinu ahlillahi al-awliya'u. Paling bagusnya cita-cita, paling mulianya cita-cita ketika kita mendapatkan kebaikan nadrah, pandangan khusus dari kekasih Allah, para walinya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita bisa mendapatkan pandangan walinya Allah Subhanahu wa taala? Bi an nuhasinahum, ketika kita bisa ditakdir Allah berbuat baik kepada mereka. Contoh nyatanya nih, seorang raja rampok berbuat baik kepada seorang wali, dapat hidayah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung jadi orang mulia dia. Langsung jadi orang mulia. Kenapa? Karena dia mendapatkan apa yang layak untuk didapatkan oleh orang-orang yang dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan wali Allah itu adalah nazrah, pandangan cintanya, pandangan khususnya. Rupanya pada saat itu ini rampok ini mendapatkan nazrah dari Asyibli. Ketika dia bilang dia damai, kita soloh deh, atrukulis soloh. Anda tinggal untuk damai. Di nazarah, dia berdoa nih, Asyibli di dalam hatinya, khusus buat ini orang. Dapat pandangan cintanya, taubat langsung itu orang. Ya. Mudah-mudahan kita dapat pandangan khususnya, ya, guru-guru kita yang walinya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa huwa aidan wa qala al-Yafi'i aidan, ay haka al-Yafi'i aidan. An Sa'id ibn Abi Arwah, dari Sa'id ibn Abi Arwah qal, berkata Sa'id, hajja al-Hajjaj ibn Yusuf, berangkat haji siapa orang raja bernama Hajjaj bin Yusuf. Di bawah ini ada sedikit sejarahnya tentang Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini seorang amir atau wali kota begitu. Wali kota di zaman tabi'in di satu daerah. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad Dahlan Jampas, wa huwa amirun alimun. Ya, Hajjaj ini seorang wali kota yang alim padahal. Orang alim padahal ya, orang Islam dan alim. Walakinnahu zalim. Alim walakinnahu zalim. Meskipun alim tapi dia zalim. Zalim. Li'annahu qatala Abdullah bin Zubair. Karena dia termasuk orang yang membunuh sahabat Abdullah bin Zubair. Wa sallabahu, enggak cukup dibunuh Abdullah bin Zubair sama Hajjaj bin Yusuf ini, sallabahu, disalib sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sahabi. Di sini disebutkan Abdullah bin Zubair ini sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kata Rasul, kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum, dibunuh sama ini amir. Summa kemudian dia banyak ya, menyakiti ulama itu banyak. Lama qatala Sa'id ibn Jubair, ketika kalau tadi kan sahabat Abdullah ibn Zubair, ini ada lagi Sa'id ibn Jubair bil jim. Ahadu akabir tabi'in wal ulama il-amilin. Ulama besar di zamannya juga dibunuh. Dibunuh juga sama Hajjaj ini. Hajjaj bin Yusuf. Tapi ketika dibunuh,
ketika qatalahu, ketika dibunuh, lam yazal dammuhu yaghla hatta mala'a aswab al-Hajjaj wa fadha hatta dakhala tahta saririhi. Anehnya dibunuh, dipancung ini ulama bernama Sa'id dipancung, darahnya itu mengalir deras. Darahnya itu ngalir deras, udah kayak keran dari toren begitu, keluar terus. Anehnya derasnya itu mengarahnya darahnya itu kepada Hajjaj aja. Kepada Hajjaj. Hatta mala'a aswabahu. Sini sampai disebutkan hatta mala'a aswabahu. Sampai lapisan bajunya raja ini semuanya berlumuran darah. Sampai wafadha, dan terus mengalir hatta dakhala tahta saririhi. Terus ngalir ke kamarnya sampai bawah kasurnya. Bawah kasurnya penuh dengan darah. Walam yakhmud fi nafsihi. Dan darah ini enggak berhenti mengalir. Dengan sendirinya. Dia terus mengalir. Jadi darah dari manusia mengalir enggak berhenti-berhenti ke raja yang memerintahkan untuk bunuh. Bayangin itu. Gimana takutnya itu raja. Walam yara syai' aksar damman minal insani. Walam yura syai'un aksaru damman minal insani. Dan enggak pernah ada sejarah manusia punya darah sebanyak itu. Enggak ada. Falam yazalil Hajjaj bidzalika faza'an. Mulai habis itu Hajjaj ini ketakutan terus. Ketakutan hatta muni'a minhun naum. Sampai enggak bisa tidur. Wa yaqulu mali walaka ya Sa'id bin Jubair. Sampai dia teriak-teriak manggil, "Kenapa ente sama ane kok dendam begitu wahai Sa'id?" Orang dia yang bunuh. Ulama dia yang bunuh, dia bilang, "Kenapa kok ente bisa dendam begitu?" katanya. Summa inna batnahu istasqa. Kemudian pada satu masa di sini disebutkan sita ashhurin ba'da wafati Sa'id bin Jubair. Itu dia terus teriak-teriak kayak orang stres sekitar 6 bulan. Ini raja nih, ini wali kota nih, stres selama 6 bulan. Setelah sekitar 6 bulan tersebut, istasqa. Aus terus. Istasqa, minta dikasih minum terus. Kasih minum lagi. Minum, kagak berhenti minum. Enggak berhenti. Sampai apa? Hatta insyaqqa aibatunu. Sampai perutnya meledak. Famata, dan meninggal. Meninggal, perutnya pecah kagak nampung air. Dan mulutnya aus terus. Aus, minta disiramin terus perutnya. Sampai pecah dan meninggal. Wa mata falamma dufin laghadathu al-ard. Dikubur, baru ditaruh, belum diuruk, ya laghat, udah dijepit sama bumi. Baru ditaruh laghadathu al-ard. Baru ditaruh ini belum sempat diuruk. Ini zaman tabi'in udah ada orang Islam yang kayak begini. Udah ada orang. Dan dia pergi haji loh. Ini cerita di dalam syarahnya ya. Di dalam syarahnya. Ya. Bertolak belakang sama cerita yang tadi. Tadi beruntungnya penjahat berbuat baik kepada wali. Ini meruginya orang meskipun dia alim tapi berbuat jahat kepada walinya Allah Subhanahu wa taala sampai membunuh walinya Allah Subhanahu, meninggal disaksiin keburukannya, kehinaannya disaksiin sama orang. Padahal dia haji. Nih, dicerita di dalam Irsyadul Ibadnya di sini disebutkan, ya Hajjal Hajjaj ibn Yusuf. Ini namanya Hajjaj bin Yusuf yang tadi, dia pergi haji. Ya, dia pergi haji. Fa nazala ba'dal miyah. Kemudian di perjalanan dia berhenti di tempat yang air gampang begitu, di tempat yang ada airnya, bainal Makkah wal Madinah, di antara Makkah wal Madinah, wa da'a bil ghada, minta disediain makannya. Wa qala li hajibihi, kemudian dia berkata kepada hajibnya. Hajib itu orang yang menjadi hijab buat dia, hadam begitu, yang biasa kalau dia mau
Ya orang kalau safar meskipun dia raja kan kagak bawa kamar mandi. Jadi kalau dia mau ke kamar mandi itu ada hajib namanya. Hajib itu yang kalau dia mau pipis dia ngalingin. Orang itu nih hajib nih ngalingin, dia megang hordeng atau apa buat ngalingin sang raja begitu. Unzur ila man yataghadda ma'i. Lihatlah kepada siapa orang yang bisa ane ajak makan bareng sama ane. Ini padahal Masya Allah loh, ngikutin sunnahnya Nabi Ibrahim. Dia nggak mau makan kecuali ngajak orang dulu. Tapi zalim sama kekasih Allah. Dia zalim sama kekasih Allah sehingga meninggalnya tadi. Ini kejadian yang sekarang ini sebelum itu. Sebelum itu, jauh sebelum itu. Nah kalau yang tadi itu wafatnya dia, cerita wafatnya dia. Di dalam syarahnya. Was'alhu an ba'dil umur. Was'alhu an ba'dil umur. Kemudian tanyakan tentang beberapa perkara. Maksudnya biar ketahuan dia siapa ya begitu. Fa nadhara nahwal jabal ay jihatahu. Kemudian melihatlah ini hajib kepada satu bukit, ke arah bukit. Fa idza huwa bi a'rabi. Baina syamlatain naim. Tiba-tiba di bukit itu ketika didatengin dia lihat ada seorang Arabi. Ada seorang Arabi naim lagi tidur di situ. Fadarabahu birijlih. Ngebanguninnya aja pakai kaki ditendang. Darabahu birijlih. Hei, bangun, bangun, bangun begitu. Tuannya raja yang sombong, dia juga anak buahnya jadi ikut sombong. Ikut sombong. Begitu. An-nas yaktadi biman yuktada. Orang itu ngikutin kelakuan orang yang diidolain sama dia, orang yang diikutin sama dia. Mudah-mudahan idola kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqala itil amir. Akhirnya kata ini pengawal nih, ayo ikut temuin amir, temuin wali kota. Fa'atahu faqala al-hajjaj ighsil yadak wa taghadda ma'i. Datang ini. Setelah nyampe, katanya Amir, cuci tangan ente, makan bareng sama aneh. Wa qala innahu qad da'ani man huwa khairun minka. Fa ajabtuhu. Kata ini orang Badui, aneh udah diundang sama yang lebih baik daripada ente dan aneh udah penuhin undangannya dia. Diajak makan sama raja, kagak mau dia. Kalau kita bagaimana kira-kira? Fa ajabtuhu qala wa man huwa? Tanya ini Amir, siapa itu orang? Qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Kata dia Allah subhanahu wa ta'ala da'ani ila shaum fasumtu. Allah ngundangannya untuk puasa, ane puasa. Allah ngundangannya untuk ane puasa, ane puasa. Kenapa kok puasa dibilang undangannya Allah subhanahu wa ta'ala? Karena puasa itu kan bukanya dua kali. Buka di dunia, buka nanti makan di akhir. Farhatan indaliga irabbih itu maksudnya dia dapat makanan nanti di akhirat. Kira-kira begitu. Fasumtu qala fi hadzal har asyadid. Qala na'am. Nanya ini Amir, ente panas-panas begini ente puasa? Na'am kata dia. Sumtu aku puasa liyaumin huwa ashaddu harran min hadzal yaum. Aku puasa hari yang panas ini untuk menebus atau keselamatan di hari yang lebih panas daripada hari ini kata dia. Yang lebih panas daripada hari ini. Qala fa afthir wa sum ghadan. Akhirnya katanya ini Amir, udah buka aja buka. Puasanya besok aja. Puasanya besok. Kalau kita lagi puasa sunnah nih, diajak makan sama wali kota, makan siang, makan apa kagak kita? Jarang-jarang nih. Seumur hidup sekali nih. Istihoro enggak kita? Istihoro enggak? Udah buka katanya, besok bisa puasa. Masuk akal lagi nasihatnya. Setan tuh suka ngasih nasihat yang begitu. Kan bisa besok. Kan bisa besok lagi. Iya kan? Sumilqat, puasa besok kata beliau. Qal in dhaminta li al-baqa. Kalau ente jamin ane besok masih hidup, kalau ente jamin besok ane masih hidup, ya khair. Ente bisa jamin enggak besok ane masih hidup? Al-baqa ila ghad. Aftartu. Ane buka kalau ente jamin ane masih hidup sampai besok. Qala laisa dzalika ilayya. Itu bukan kemampuan saya kata Amir. Bukan urusan ane kalau umur.
Umur bukan urusan aneh. Qala fa kaifa tas'aluni ajilan bi ajilin la taqdir alaih. Bagaimana bisa ente meminta saya ya menjual akhirat saya, ajilan saya, bi ajilin, dengan dunia ente yang enggak bisa memenuhi ajil itu tadi, yang enggak sebanding dengan ajil itu tadi. Ajil itu ya, tas'alni ajilan bi ajilin, ente meminta kepada saya ya, dunia, melakukan di dunia ini sesuatu untuk saya menggadaikan akhirat saya, untuk menggadaikan akhirat saya. Lam takdir alaihi, yang inti enggak bisa ngejamin juga nanti di akhirat saya bisa mendapatkan itu. Begitu kira-kira maknanya ya. Akhirnya katanya, maksudnya inti mau tukar makanan sorga aneh dengan makanan inti, begitu. Inti mau tukar makanan sorga aneh dengan makanan dunia inti, yang inti enggak mampu buat ngembaliin makanan sorga aneh. Kalau aneh bisa puasa lagi besok, enggak mampu inti jamin aneh panjang umur, begitu maksudnya. Qala innahu ta'amun thayyib. Akhirnya katanya ini raja, ini makanan enak loh. Digodain nih sama raja. Ini enak nih makanan nih, kata dia. Qala lam tutayyibuhu anta wala tabakh. Yang bikin itu makanan enak bukan ente, bukan tukang masak. Yang bikin makanan itu enak bukan ente, bukan tukang innama tayyabathu al-afiyah. Innama tayyabathu al-afiyah. Yang bikin makanan itu enak, perlu ente tahu, adalah sehat. Adalah mau enaknya makanan kayak gimana kalau ente sakit gigi? Enak apa kagak? Kagak enak. Alhamdulillah, insya Allah puasa bikin sehat. Entar lebih enak lagi aneh makan. Enaknya makanan tuh bukan apa kata makanan, tapi apa kata kesehatan. Ya. Yeah. Apa kata kesehatan? Dia menolak. Katanya Imam Al-Busiri, "Wa man yabi' ajilan minhu bi'ajilihi." Siapa orang ngejual akhiratnya dia untuk dunianya dia, bodoh dia di dalam jual beli. Ini dia pinter, dia enggak mau ngejual akhirat buat dunia. Akhirnya enggak ada yang nemenin tuh. Hajjaj bin Yusuf itu enggak ada yang nemenin makan, sehingganya akhirnya makan sendiri dia. Tetap makan sendiri. Kenapa kagak ngajak pengawalnya aja ya? Ana juga dari tadi begitu. Mikirnya lagi belajar tuh ngapa kagak pengawalnya diajak pakai ngajak orang, dan meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Wa ma tayyibut tabbakh 'aishan wa innama bi'afiyatin tabat ta'amu li ta'im. Idza kana bi saqamun fala syai'un tayyibun wa in lam yakun tabat jami'ul mata'im. Kalau ane sakit, di sini di syair disebutkan meskipun semua makanan ada di depan ane, tapi kalau ane lagi meriang, tetap aja kagak ada yang enak, begitu. Katanya penyair tentang hal tersebut. Khatimatun, penutup bab ini tentang puasa Asyura. Asyura. Ini udah sering banget ane sampein. Mau diloncatin apa? Baca aja. Diloncatin apa baca aja? Baca aja. Hah? Baca aja ya. Akhraja an-Nasai an Aliin karamallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu wan nabiyyin kunta sha'iman ba'da syahri Ramadan fasum al-Muharram fa innahu syahrullah fihi yawman taballahu ala qaumin wa yatubu ala akharin. Kalau kalian mau berpuasa, riwayat Sayyidina Ali, kalau kalian mau puasa setelah bulan Ramadan, maka puasalah di bulan Muharram, karena dia adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini nih ada amalan-amalan nih buat 10 Dzulhijjah. Di antaranya kita dianjurkan baca dari tanggal 1 sekarang sampai malam takbiran. Ya, sebelum takbiran baca Al-Ikhlas 1000 kali. Baca Al-Ikhlas 1000 kali. Insyaallah itu jadi tohrah buat kita, pensucian dosa buat kita. Juga kita disunahin puasa mulain besok hari. Kemudian juga kalau kita mau korban, kita tidak dianjurkan motong kuku, potong rambut, cukur-cukur begitu. Kemudian juga yang sangat dianjurkan juga berkorban. Ya, besok sangat dianjurkan untuk berkorban. Naam.
Juga di antaranya dianjurkan kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama kalau bisa di hari Arafah itu 1000 kali. Jadi di hari Arafah itu Al-Ikhlas 1000 sama baca itu 1000. Nah ulama ya, daripada di hari itu kita disuruh dua-duanya 1000 kita keberatan, dari tanggal 1 deh cicil kagak ngape-ngape. Dari tanggal 1 kita cicil nggak ngape-ngape, atau di hari itu kita patungan sama keluarga kita. Baca Al-Ikhlas 1000 kali dan juga baca hal tersebut. Ya. Di sini sangat banyak doanya. Anda punya fotokopinya, Anda cari tadi nggak ketemu. Dicari tadi sama hari mana nggak ketemu kebetulan. Nah. Di antara yang diajarkan Rasulullah SAW, ini Anda pilih yang paling pendek nih ya, dari sekian doa-doa yang dianjurkan. Di sini Rasulullah SAW ya, yu'allimuha li khawasi ashabihi, mengajarkan kepada sahabat-sahabat khususnya dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah ini untuk membaca hasbiyallah wa kafa sami'allahu liman da'a laisa wara'ahu muntaha man tawakkala 'ala Allah kufiya wa man i'tasama billahi najah. Ya. Udah pada tahu ya amalan ini? Lama. Ini amalan dari Rasulullah SAW dan juga para ulama menganjurkan ini. Para ulama menganjurkan hasbiyallah wa kafa. Kita baca bareng-bareng. Barangkali habis itu kita bisa ngamalin. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallah wa kafa. Sami'allahu liman da'a. Laisa wara'ahu muntaha. ليس وراءه منتهى من توكل على الله كفي ومن اعتصم بالله نجا. Ini kita bisa dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, dapat keberhasilan dalam urusan kita dan dapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala kalau kita ngamalin amalan tersebut. Hakadha. Di sini hadis juga, hadis dari Abdullah bin Abbas, man qara'a qul huwallahu ahad alfa marratin yauma arafah u'tiya ma sa'al. Siapa orang baca surat Al-Ikhlas 1000 kali di hari Arafah akan diberikan apa yang dia minta. Doanya pasti diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalud du'a yauma arafah wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Dan Rasul juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik doa di hari Arafah dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan Nabi sebelum aku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa fi riwayatin akhar wa huwa hayyun la yamut. Tinggal ditambahin itu doang. Kalau ada yang mau dicatetin apa antar kita catetin. Mudah-mudahan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada yang punya qadaan, istrinya anjurin deh nih 10 hari sekarang paling kagak. Ya, puasa di hari ini kayak puasa setahun. Menghidupkan malamnya kayak Lailatul Qadar. Fi yaumin taballahu ala qaumin yatubu ala akharin. Kata Sayyidina Ali, di dalam bulan Dzulhijjah ini ada satu hari yaitu hari Arafah yang mana Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Muharram, di dalam bulan Muharram ada hari yaitu hari 10 bulan Muharram, ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang-orang sebelum kita dan akan menerima taubat kita dan orang-orang setelah kita. Wa akhraja Syaikhan an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah fawajada al-yahud siyaman. Suatu hari Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah, mungkin beliau habis peperangan begitu.
Kemudian beliau mendapati orang-orang Yahudi lagi puasa. Jangan kita remehin ya, amal sekecil apapun jangan kita remehkan. Karena setiap amal kita yang ikhlas bisa bermanfaat buat anak keturunan kita. Buat anak keturunan kita. Ada sedikit kisah hikmah. Tapi kebanyakan cerita jadinya ya. Kebanyakan cerita enggak seru juga. Ada sedikit kisah hikmah. Imam Malik bin Anas, itu beliau jadi orang besar. Kita kenal ya, madhabnya madhab Malikiyah. Sampai jadi nama madhab. Kita ini kenal sama beliau. Di zaman beliau enggak ada media, enggak ada apa-apaan. Kita kenal sama beliau. Pengikutnya di dunia ini banyak banget. Ratusan juta pengikutnya Imam Malik. Di Mekah, di Madinah dipakai madhabnya Imam Malik bin Anas. Di Afrika dipakai Imam. Sedangkan beliau itu siapa sebetulnya? Imam Malik itu ayahnya namanya Anas. Anas ini bukan ulama. Beliau seorang ya, yang rajin beribadah. Kemudian dinikahin. Pak Anas ini dinikahin. Dijodohin sama orang tuanya. Belum pernah dia ketemu sama calon bininya. Pas ketemu sama calon bininya, udah habis nikah. Dibisikin sama hawa nafsunya dia. Buat apa? Buat nolak. Malam pertama terjadi apa yang terjadi di malam pertama. Besoknya dia merasa kecewa. Istrinya tahu kalau suaminya tuh kagak demen sama dia. Sehingganya lagi berhubungan itu malam aja, istrinya berkata firman Allah, asa antakrahu syai'an fahuwa khairun lakum. Kadang-kadang inti kagak demen sesuatu, tapi kadang-kadang itu adalah yang terbaik buat inti, lebih baik buat engkau. Akhirnya apa? Suaminya ini besoknya kharaj wa safar. Dia keluar dari rumahnya kayak orang linglung. Dia safar di jalan kaki. Kagak ketemu tujuan. Ya. Jalan kaki kagak ketemu tujuan karena enggak ridho dengan perjodohan itu. Ini bagus apa enggak? Enggak bagus. Enggak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu. Tapi bininya di rumah dia ridho, ditinggal sama lakinya dia ridho, dan dari kejadian itu malam hamil bininya. Hamil. Sampai berapa lama suaminya pergi ninggalin dia? 20 tahun. Pak Anas itu 20 tahun ditinggalin istrinya. Kira-kira kita kalau kayak gitu resep apa kagak? Kagak kan? Sampai di suatu udah dari perjalanan safarnya dia kembali lagi masuk ke kota Madinah. Beliau memang tinggal di Madinah. Masuk ke kota Madinah, ya kerjaannya di safar, waktunya sholat ke masjid. Masuk lagi kota Madinah, lagi ada pengajian di masjid di Madinah, di salah satu masjid. Lagi ada pengajian, dia masuk. Mungkin dia sholat, dia duduk ngaji. Ya Allah, yang ngajar enak banget ngajarnya. Orang alim banget. Afaqah. Dibikin sadar dia dari linglungnya sama Allah, duduk di majelis itu. Dia sadar sama linglungnya dia. Ya Allah, ini udah kemana aja, kata dia. Akhirnya dia ingat dah tuh, kebetulan dia ada di kotanya dia. Dia pulang habis ngaji ke rumah bininya. Dia ngomong sama bininya, minta maaf, dan habis minta maaf dia ngomong, "Ani barusan habis ngaji di masjid," katanya. Di masjid ini itu yang ngajar ya gurunya namanya Imam Malik. Imam Malik itu enak banget ngajarnya, ya Allah. Pengen ana jadi muridnya. Apa kata bininya? Itu anak ente, katanya. Itu anak ente. Imam Malik umur berapa? Ya, rata-rata imam kita 7 tahun udah hafal Quran. Kalau nggak salah Imam Malik itu umur 9 tahun udah hafal Sahih. Nggak ingetan ya. Udah hafal tafsir mungkin. Hakada. Maksudnya ini mujahadah dari seorang perempuan. Ridho dengan ketetapan Allah. Ditinggal sama suami, dia tetap ridho sama ketetapan Allah. Dari hamil, hebat banget ini perempuan. Sampai anaknya jadi orang besar begitu. Karena apa? Enggak menyepelekan amal sedikit pun. Apapun amal dikerjain. Hakada. Wa akhraja asy-Syaikhani.
Belum ada belnya, belum isya kan? Belum kan? An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madinah fawajada al-yahud siyaman yawm Ashura faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma hadzal yawm alladhi tasumunahu qala hadzal yawm hadha yawmun 'azimun anjallahu fihi Musa wa qaumahu wa aghraqa fir'aun wa qaumahu fasamahu Musa syukran fa nahnu nasumuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahnu ahaqqu wa awwalu wa aula bi Musa minkum fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara ashabahu bi siyamihi. Rasulullah SAW masuk kota Madinah, ngelihat orang-orang Yahudi pada puasa, kemudian ditanya, ini hari apaan ente pada puasa? Ini hari yang agung. Di hari ini Allah memerdekakan Nabi Musa, memenangkan Nabi Musa dan menenggelamkan Firaun. Kemudian Nabi Musa puasa karena bersyukur kepada Allah, dan kami puasa untuk mengikuti syukurnya Nabi Musa. Akhirnya apa kata Rasulullah SAW? Kami lebih berhak, lebih utama untuk mengikuti syukurnya Nabi Musa, untuk bersyukur atas kemenangan Nabi Musa daripada kalian. Rasul langsung niat puasa dan perintahkan sahabat untuk puasa. Ini awal kalinya Rasulullah SAW puasa 10 Muharram. Awal dan terakhir. Yang pertama dan yang terakhir. Karena tahun besoknya beliau sudah wafat. Ya, tahun besoknya Rasulullah SAW sudah wafat. Wa akhraja Muslim an Abi Qatadah su'ila Rasulullah SAW an siyam yawm Ashura faqala yukaffiru sana al-madiyah. Ditanya Rasulullah pahalanya, kata Rasulullah menghancurkan pahala 1 tahun yang kemarin. Al-Baihaqi meriwayatkan sumut tasi' wal ashir wa la tashabbahu bil yahud. Kata Rasulullah SAW, puasalah dari tanggal 9 dan tanggal 10, jangan sama sama orang Yahudi. Wa rawa ba'dul ulama al-mutaqaddimin fil ru'ya ba'dul ulama al-mutaqaddimin fil manam. Fa su'ila an halihi وقال غفر لي بصيام يوم عاشوراء ذنوب 60 sanah. Ru'ya dimimpikan siapa ba'dul ulama al-mutaqaddimin, ulama dahulu, fil manam, di dalam tidurnya, dilihat di dalam tidur, dimimpikan. Fa su'ila an halihi, ditanya tentang keadaannya bagaimana. Beliau mengatakan ghufira li bi siyam yaum asyura dzunub 60 sanah. Allah mengampuni untukku dengan puasa hari 10 Muharram dosa 60 tahun, kata beliau. Dosa 60 tahun. Haka al-Yafi wan Nashiri fi idahihi min a'jami ma warada fi Ashura innahu kana yasumuhu al-wuhush wal hawam. Ya, hari Ashura ini di antara keajaibannya juga dipuasakan oleh hewan-hewan melata dan serangga. Puasa tanggal 10 bulan Muharram. Wa hukiya an Fatah ibn Shakhraf annahu qala kuntu aftulin namal al-khubus kulli yawmin falamma kana yawm Ashura lam ta'kulhu. Buktinya suatu hari Imam Fatah bin Shakhraf mengatakan, aku tiap hari itu biasa ngasih makan semut, ya, dengan 1 potong roti. Tapi setiap tanggal 10 bulan Muharram itu semut kagak makan, itu roti utuh. Itu tanda kalau semut juga puasa. Mudah-mudahan ilmu yang Allah kasih manfaat. Izin mungkin bulan depan dilengkap ya. Ini udah selesai soalnya. Sampai bab ini udah pernah dibahas ya. Kan udah ya. Udah sering ya. Udah pada hafal banget cerita-ceritanya tentang Asyura kan? 6. Juz awal. Mudah-mudahan ilmu yang Allah kasih ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.